नमस्कार, स्वागत है आपका एआरटी डिजिटल में। मैं अमित आपके साथ चर्चा करूंगा। जो पहले आपको वीडियो दिखा दूं, आप देख रहे हैं जो वीडियो चल रहा है, ये है 100 स्मार्ट सिटी में से एक शहर और विकासशील गुजरात राज्य का वडोदरा शहर। और ये आपको बता दूं, वडोदरा शहर का गोत्री विस्तार है, जहां पर इस तरह के हालात हैं कि आप देख सकते हैं पानी में कितने मच्छर हैं और गंदगी का माहौल कितना ज़्यादा है। ये कोई बारिश का पानी नहीं है, ये तस्वीरें हैं 19/5/2025 की, यानी इसी महीने की 19 तारीख को। और 26 तारीख को प्रधानमंत्री आने वाले हैं, ऐसा इस समय चल रहा था माहौल। ये है गायत्रीपुरा, जहां पर कुछ साल पहले डेमोलिशन करके कुछ मकान तोड़ दिए गए थे, कुछ मकान रह गए थे। वहां पर इन्होंने पीपीपी के तहत सरकारी योजना डाली, प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत मकान बनाए गए। लाइनें नहीं बदली गई और वही मकान वहां पे बढ़ा दिए गए। देख सकते हैं कि कितनी खराब हालत यहाँ पर है। एक कह सकते हैं गोत्री विस्तार का नर्क अगर कहीं पर है तो यहीं पर है, क्योंकि अगर आप घर से बाहर निकले, यहाँ पर आपको गंदा पानी गटर का मिले तो क्या हालात होंगे। देख सकते हैं यहाँ के लोगों के बीच आक्रोश कितना है। लोगों ने यहाँ पे कॉरपोरेटर, कॉरपोरेशन सबके हाई हाई बुलाई, उनके खिलाफ जुलूस निकाला, जिसके बाद कॉरपोरेशन जागी तो कुछ काम किए गए। 19 तारीख के बाद से एक्शन लिया गया, लेकिन यथावत स्थिति आज भी 27 तारीख को वैसी ही है। हम आपको बारी बारी सारी वीडियो दिखाएंगे और बताएंगे कि अभी तक कॉरपोरेशन क्यों इतना पीछे है। हालांकि बगल में बीएचएल भेल कॉलोनी है, बगल में जज क्वार्टर्स है, वो भी सरकारी, ये भी सरकारी। जो भारतीय हाई इलेक्ट्रिक बोर्ड है, वहाँ के अधिकारी यहाँ पर रहते हैं, क्या उनको बदबू नहीं जाती? और यहाँ पर एक बड़ी समस्या और भी है कि आसपास के लोग यहाँ पे कचरा भी डालते हैं, जिसकी काफ़ी दुर्गंध उसकी भी आती है। लेकिन ये गटर का पानी आप देखेंगे, आगे वीडियो में दिखाया जाएगा, कितनी खराब हालत है। लोग बाहर निकलते हैं, बदबू ही आती है। बाहर निकलते समय गाड़ी अगर लग बाई चांस कोई गिर गया, कई लोग ऐसे हैं कि पैदल उनको पानी में आना पड़ता है, उनके पाँव सड़ चुके हैं। लोगों का ये कहना है, आखिर क्यों कॉरपोरेशन ध्यान नहीं दे रही? और स्मार्ट सिटी वडोदरा, स्मार्ट सिटी के अंदर आने वाली वडोदरा शहर के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था कॉरपोरेशन के पास ही नहीं है कि इसका सॉल्यूशन 1-2 दिन में हो जाए। 19 तारीख से पहले, यानी लोगों का कहना है कि काफी समय से यहाँ पे लोग परेशान हैं। इस तरह के माहौल उन्हें काफी समय से देखने को मिल रहा है। प्रशासन कर क्या रहा है? नगर सेवक का कहना है कि बजट पास हो चुका है, लेकिन काम नहीं हो रहा। हालात अब ये है, अगर बारिश का मौसम आप जानते हैं कि शुरू हो ही चुका है, और बारिश के समय अगर इस तरह से पानी भरता गया और पानी भर गया, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत, लोगों को काम धंधे में जाने में दिक्कत, आने जाने में बीमारियां फैलेंगी। 16 मच्छर और बीमारियां वो भी ज्यादा। कभी कभी इसीलिए विपक्ष के लोग यहाँ को वडोदरा को खड़ोदरा कहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। आइए जानते हैं लोगों से हैं, और आशा करते हैं कि शायद इस वीडियो से या अन्य वीडियो से उन तक कुछ फर्क पड़े, क्योंकि मीडिया को ही बुलाया गया था। वडोदरा शहर की लोकल्स मीडिया आई थी और कुछ राज्य लेवल की भी मीडिया आई थी गुजरात की, और उन्होंने बाद ही थोड़ा एक्शन में आया तंत्र। लेकिन हालात वैसे की वैसे ही अभी तक है, यानी अभी चैम्बर तैयार नहीं हुआ और लाइनें बिछ चुकी हैं। 27 तारीख तक एक आध दो लाइन बची होंगी पाइप की। काम कब तक पूरा होगा वो जाने। मॉनसून शुरुआत हो चुकी है, आगे फैसला आपका है, क्योंकि बहुत जल्द कॉर्पोरेशन इलेक्शन भी आएंगे और इसके लिए भी वहां पर लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन के दरमियान हम इन्हें देख लेंगे। और क्या क्या कहना है, आइए देखने का। धन्यवाद। બહુ તકલીફ બહુ જ પડી રહી છે આવા જવામાં છોકરાઓને બાળકોને બધાને તકલીફ પડે છે બાળકો છે ચાલો વૃદ્ધ છે જે લોકોથી નથી ચલાતી એ આવા પાણીમાં કેવી રીતે ચાલે અત્યારે પીવાનું પાણી એટલું ગંદુ આવે છે ગટરની એટલી સમસ્યા છે કચરાનું નિરાકરણ નથી લાવતા જ્યારે આજુબાજુના વિસ્તારના અહીંયા આગળ કચરો નાખી જાય છે એનું કઈ સોલ્યુશન લાવો ઝાડા ઉલટીના પ્રોબ્લેમ એટલા બધા બની ગયા છે ઘરે ઘરે બની ગયા છે તો એનું જલ્દીથી જલ્દી નિરાકરણ લાવો કેમ કે અત્યારે વોટિંગ નજીક આવી રહ્યું છે તમે વોટ લેવા સારું તો જલ્દી આવો છો તો આવા કામો પણ જલ્દી આવો ને અત્યારે વોટિંગની જરૂર પડશે તો તમે 2 મહિના પછી દોડવાના જ છો તો વોટિંગ પહેલા આટલું બધી સમસ્યા છે તેનું નિરાકરણ લાવો એ જ અમારી જવાબદારી છે 6 મહિનાથી આ તકલીફ અમને પડી રહી છે અત્યારે બધાના પગમાં કોહારા નીકળી પડ્યા છે અને ગટરનું પાણી બંધ થતું નહીં કોર્પોરેશનનો કોઈ અધિકારી આવતો નહીં અને શીતલ મિસ્ત્રી એવું કહે છે કે અમે આટલા કરોડનું ટેન્ડર ફાડ્યું આટલા કરોડનું એ કર્યું પણ કોઈ નિકાલ આવતો નથી અહીંનો અત્યારે તમે જુઓ સેવાસી રોડ પર નવી ડ્રેનેજો નાખે છે નવી પાણીની લાઈનો નાખે છે રોડ રસ્તા કમ્પ્લીટ કર્યા છે પણ અહીંયા કોઈ કરવા રાજી નહીં અહીંનો અધિકારી હોય એવો છે કે અત્યારે અમને અહીં જોવા પણ આવવા રાજી નથી એની માટે અમને કશું અમે કરીએ નહીં જે ચૂંટણી આવશે એ ચૂંટણીમાં અમને કોઈને વોટ મળે નહીં અમારા આખા ગોત્રી વિસ્તારમાંથી
આ ગોત્રી ટીપી 60 પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનાનો ગાયત્રીપુરાનો વિસ્તાર છે, જ્યાં આગળ અમને પ્રધાનમંત્રીશ્રીએ એમની વર્ષગાંઠના દિવસે ચાવીઓ લોકાર્પણ કર્યું હતું અને અમે રહેવા આવ્યા અને એક જ મહિનાની અંદર આ ડ્રેનેજ લાઇનનું ઉભરાવાનું કામ ચાલુ થઈ ગયું હતું. અને એ પછી અમે 2-3 મહિના અહીંયા 1.5-2 મહિના પછી કોર્પોરેશનમાં લેખિત અરજીઓ આપી છે, રૂબરૂ જઈને કોર્પોરેટરોને પણ મળ્યા, પણ કોઈની આંખ ખુલતી નથી અને કોઈ પણ કાર્યવાહી એ લોકો હાથ ધરતા નથી. તો જો ભર ઉનાળે અમારે આવી પરિસ્થિતિમાં જીવવાનું હોય અને બીમારીઓ ઘર વેઠવાના હોય તો અમારે ચોમાસામાં શું કરવું, કેવી રીતે અમારા ઘરના લોકો નોકરી ધંધે જાય, અમારે રોજબરોજની વસ્તુઓ લેવા કેવી રીતે જવું, આજુબાજુના વિસ્તારના લોકો છોકરાઓ અહીં નાખી જાય, આ બાજુ જજના બંગલા છે, અહીંયા અમે રહીએ છીએ પણ વચ્ચે તો જુઓ કેવો છે, અમારે કેવી રીતે બહાર નીકળવું ને શું કરવું, એનાથી અમે તો કંટાળી ગયા છે. કોર્પોરેશનને કહીને ને વિનવી છતાંય એ લોકોની આંખ ખુલતી નથી. સરકારે પૈસા તો આપ્યા એમને બધું કરવાના, પણ એ પૈસાનું શું કર્યું ને કેમ આવતા નથી, અમને જવાબ તો આપે. કોર્પોરેશનની કશો જ વાંધો નહીં, ટૂંક સમયમાં તમારી ચૂંટણી આવી રહી છે, એ ટાઈમે તમે જો અહીં આવ્યા ને તો પછી અમે જોઈ લઈશું તમને. અને આવ્યા ને આ કામ નહીં થયું ને આવ્યા ને તો અમારી પાસે કોઈ વોટની આશા ન કરશો ને મારવા સુધી ના લઈશું કોર્પોરેટરોને. અહીંયા આગળ તો 500 જેટલા મકાનો લોકાર્પણ થયા છે, એમાંથી 250 થી 300 જેટલા લોકો રહેવા માટે આવે, જેમાં નાના બાળકો છે, વડીલો છે, મધ્યમ વર્ગના પણ છે ને બધા જ છે, જે લોકોને આવવા જવામાં તકલીફ છે, કોઈને પગની તકલીફ છે, કોઈને આ છે, રોજબરોજની વસ્તુમાં સારા લોકો પણ હોય. તો આટલા પાણીમાં અમારે જવું કેવી રીતે, ગટરના પાણીમાં, ને અમને બીમારીઓ થશે, અમને જે બધું થશે ને અમારે જે ડૉક્ટરોને પૈસા પૂરા પાડવા પડશે, અમે રોજ લાઈન રોજ ખાનાર લોકો છે, તો એ પૈસા અમને શું કોર્પોરેશન ચૂકવશે કે કોર્પોરેટર ચૂકવશે? જો એમની ઊંઘ ન ઉડતી હોય તો હું તો કહું છું કે જાગો કોર્પોરેશન ને જાગો કોર્પોરેટર અને આનું પરમેનન્ટ સોલ્યુશન અમને આપો. આ ગાયત્રીપુરા વિસ્તાર છે, ગાયત્રીપુરા આવાસ યોજના છે. પ્રધાનમંત્રી છેલ્લા 6 મહિનાથી ધ્યાનનું પાણી એટલું બધું ઉભરાય છે કે વારંવાર 4 કોર્પોરેટરને લેખિતમાં મૌખિકમાં રજૂઆત કરતા સિવાય કોઈ ફોન ઉપર કહે છે, કોઈ ત્યાં આગળ અધિકારીને પણ મળીને આવીએ છીએ, પણ અધિકારી કોઈ વસ્તુ વિચારતા નહીં ને પબ્લિકને એવું જ કહે છે કે અમે કરી દઈશું, પણ અમે એવું કહે છે કે પાણીનો નિકાલ થઈ જશે પછી તમે નવી ગટર લાઈન નાખીશું. પણ મેં કીધું કામ કરો, તમે વ્યવસ્થિત કામ કરો, આગળ ચોમાસું હોય છે તો તમારે નવી લાઈન નાખવી જ પડશે, એ જ ઉપાય છે. એના લીધે રસ્તો બનતો નહીં, વરસાદી કાસ બનતી નહીં, એટલે તમારે વરસાદી કાસ માટે તો તમારે ગટર લાઈન નવી નાખવી જ પડશે. 4 કોર્પોરેટને કહીએ છીએ પણ કોઈ કશું વાત સાંભળતી નહીં. કેટલા ટાઈમથી આ સમસ્યા ચાલી રહી છે? 6 મહિનાથી ચાલી રહી છે સમસ્યા.